باسم الذات العلي استدرك البركة على المعنى وغني بعلم موارد اسم Rasul
اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله والصلاة وإذا شفاعته ويهدي رحمته ورحمته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السابقين عليهم بالقوي اجعلنا من خيار أمته واحكمنا بالكفاية كتاب ذلك حرمته وشرنا غدا وسمعته واستعمل ألسنتك في مدحه ونصرته واهدنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا فإنه أول من يدخلها وأنزل محفوظ رسولها فإنه أول من ينزلها وكان يوم يشفع الخلائق فتركوها
اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قبل سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا مسعد بما لتوبة ذنوبه وسرد برضا المغفرة عنوبه. اللهم إنه كلام على في السنة الماضية إخوان منعهم الغضب للرسول إلى مثلها ولا تغرم منه ثواب سعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. وفقنا العمل الصالح يبقى على ما نريد. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمك شاكرين وللقائك من الذاكرين ومن بدعائك المشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير المفتون ولا المخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة ذات الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شافعا ورزقنا به يوم القيامة مقام رافعا. اللهم اسقنا من عند نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نذمه بعدها أبدا واغفرنا تحت لوائه الغدا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وللحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوة قادر حاجات وفي الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Saleh SHI, beliau selaku penceramah pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Nur Ali selaku ketua panitia. Yang kami hormati para tokoh agama dan para tokoh masyarakat RT 50 RW 19. Dan yang kami hormati segenap tamu undangan beserta para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah semata pada malam hari ini Sabtu 28 September 2024 bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1446 Hijriah, kita semua dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga sambutan ketua panitia, dan acara inti menempati acara yang keempat yakni ceramah agama sekaligus doa, dan acara yang terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dengan harapan semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Syafaruddin. Kepada Ustadz Syafaruddin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما شاء الله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ما شاء الله. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين.
ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Syafaruddin. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi bermanfaat bagi yang membacanya dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Panitia Maulid Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Ali. Kepada Bapak Nur Ali kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Muharram Kiai Haji Muhammad Soleh SHI yang dimuliakan Allah dan yang kami hormati, para kiai, para ustadz yang kami takdiri, para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, para pemuda, harapan pemudi, dan para pemudi harapan pemuda yang kami sayangi. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di malam hari ini kita masih diberikan rahmat dan karunia-Nya, rahmat kesehatan, kesempatan, dan juga waktu yang luang, sehingga kita bisa bermunajat, bisa berkumpul di tempat yang berbarokah ini dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi. Tetap kami limpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan juga pengikut hingga akhir zaman. Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, saya selaku panitia sekaligus takdir musyawarah mengucapkan beribu terima kasih kepada para donatur yang telah mensukseskan acara malam hari ini. Harapan kami, para donatur tidak berhenti hanya sampai di malam hari ini, mengingat di belakang musola ada bangunan yang menggunakan alat berat. Jadi musola saat ini khususnya
toilet dan juga tempat wudhu itu retak sekitar 3 jari atau 6 cm, 6 cm. Jadi harapan kami para donatur dan juga warga Mandala yang dekat musola khususnya dan juga yang mendengar suara saya, semoga bisa menyisikan sedikit rezekinya sedekah untuk musola dan untuk merenovasi khususnya yang retak. Dan insya Allah atau pastinya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disumbangkan oleh Bapak donatur menjadikan wasilah menjadikan wasilah untuk keberkahan kehidupan dan juga di akhirat nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga kami berterima kasih kepada semua panitia dan juga warga RT 50 yang telah berpartisipasi mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, bahkan materi hingga terlaksananya acara malam ini. Dan alhamdulillah insya Allah sukses. Amin. Semoga Permisi Pak. ini juga menjadikan wasilah keberkahan kehidupan beliau. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya selaku panitia dan juga takmir musola mengucapkan memohon maaf, beribu maaf apabila dalam sugatan atau suguhan fasilitas tempat yang kiranya kurang memuaskan di hati Bapak Ibu sekalian, kiranya mohon dimaafkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Nur Ali, kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti, yakni ceramah agama sekaligus yang akan membacakan doa dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada yang terhormat Al Ustadz Al Hajj Muhammad Soleh SHI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi indallahi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus takmir mushola al-mukmin yang saya hormati, rekan-rekan kepala KUA Tanjung Balas Tengah, kepala KUA Sekatak, kepala KUA Tanjung Selor, yang saya hormati para ustaz, ustazah, kaum muslimin, hadirin, hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan diberi kesempatan sehingga mampu berjalan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu majlis yang penuh berkah ini, majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tawajuh kita, tatap muka kita, pertemuan kita di majlis ini kiranya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan amin. Disebut-sebut nama kita, dipuji-puji nama kita di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu hadirin, berbicara tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang beliau adalah sosok manusia pilihan yang sengaja didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tauladan bagi kita. Maka siapapun kita, jika menginginkan hidupnya penuh dengan keberkahan, hidupnya baik-baik saja dan selamat di akhirat, tidak ada tawaran lain kecuali kita harus beriman, harus mengikuti tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, perayaan
atau peringatan Maulid Nabi yang seperti kita rayakan di malam hari ini merupakan wujud dari rasa syukur kita atas kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh berbahagialah bagi siapa saja yang memiliki rasa sukacita, bergembira atas kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kelahiran beliau, terputusnya beliau adalah sebagai rahmat bagi kita bahkan alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin yang senantiasa dirahmati Allah, apakah ada dasarnya atau dalilnya dalam rangka memperingati Maulid Nabi? Kalau ada saudara-saudara kita yang bertanya demikian, tentu jangan kita diamkan. Sebab kalau kita diamkan, tanda kalau kita setuju dengan pernyataan bahwa peringatan Maulid Nabi ini merupakan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jawabannya tidak lain adalah kami setir salah satu penggalan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah hai Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat atas dilahirkannya baginda Rasul Muhammad, fabidzalika falyafrahu, maka karena itulah kalian bergembira. Jadi perayaan Maulid Nabi seperti ini merupakan wujud dari rasa syukur kita, dari rasa sukacita kita, rasa gembira kita terhadap kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu mungkin sangat kenal dan familiar, ya, sangat familiar nama Abu Lahab. Ya, siapa Abu Lahab itu? Tidak lain adalah paman Nabi kita Muhammad, tapi namanya dicatat dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai manusia yang kelak akan masuk neraka. Jelas ini? Suratnya hafal anak-anak ini. Coba Bapak. Halo, anak-anakku, apa yang ada yang hafal surat Al-Lahab? Ya, ayo, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jildiha hablum min masad. Kalau seorang Abi Lahab saja yang sudah ditakdirkan oleh Allah, dipastikan namanya masuk dalam neraka, itu saja berkat beliau dulu ketika ponakannya bernama Muhammad lahir, dia memiliki rasa gembira, rasa sukacita, sehingga beliau merelakan atau bahkan menyuruh pembantunya bernama Suwaibah Aslamiyah untuk menyusukan, ya, untuk menyusui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat itu, maka di setiap hari Senin Abu Lahab memperoleh keringanan siksa. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika yang memiliki rasa sukacita ini adalah kita umat Islam yang memang betul-betul cinta dan taat serta mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, 14 abad silam di kota Makkah terlahir seorang anak dari bangsa Arab yang kelak akan membawa perubahan besar bagi peradaban dunia, yaitu yang oleh kakeknya bayi itu diberi nama Muhammad sallallahu alaihi terpuji, seorang yang terpuji. Muhammad dilahirkan oleh ibundanya dalam keadaan sajidan syakirah, dalam keadaan sujud sebagai ungkapan rasa syukur. Tidak sama dengan bayi-bayi kita. Nah, bayi kita pasti lahir dalam keadaan glukut darah. Nabi Muhammad itu dalam keadaan pasti mungkin terlentang, paling bunyinya juga kurang lebih sama kayak begitu ya kan. Nabi Muhammad tidak diam dalam keadaan bersujud, ya, seperti orang yang sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilahirkan oleh ibundanya Siti Aminah atau Dewi Aminah persis pada itu dilahirkan pada hari Senin sebelum subuh, yang dibantu oleh dua wanita suci yang bernama, satu bernama Maryam ibunda Nabi Isa alaihis salam, dan Dewi Masikoh, ya. Siapa? Tukang sisirnya anaknya Raja Fir'aun. Maka apa yang terjadi? Kalau biasanya ibu melahirkan itu sakitnya bukan kepayahin, ada yang nangis, ya, ada yang mungkin teriak-teriak, padahal waktu buatnya diam-diam saja. Nah, cuman anehnya nanti lahir lagi. Tapi baginda Rasul Muhammad SAW dilahirkan oleh ibundanya tidak merasakan apa-apa, ya, tidak merasakan apa-apa. Dan kejadian pada malam hari ini seluruh dunia ini terang benderang, ya, karena seluruh malaikat itu turun tumplek-blek di dunia ini. Kemudian berhala-berhala yang ada di kuil-kuil itu pada berjatuh. Peristiwa ini tercatat dalam sejarah terjadi pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah, Bapak Ibu? Ternyata kejadian Raja Abroha itu gubernur Abisinia, Yaman. Gubernur Yaman. 50 hari setelah Rasulullah wafat, setelah Muhammad lahir, barulah ada kejadian di mana Raja Abroha atau gubernur Abisinia Yaman itu datang dengan membawa bala tentara, naik tentara bergajah. Apa tujuannya? Ingin menghancurkan Ka'bah. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apakah Ka'bahnya hancur? Halo anak-anakku, Ka'bahnya hancur nggak? Ternyata tidak. Kenapa tidak hancur? Karena gajahnya itu lari, bahkan pada mati terkena lemparan batu atau kerikil yang dibawa burung ababil. Ini sejarah ini diabadikan oleh Allah di dalam surat apa? Al-Fil. Ayo mari kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Kejadian ini kapan terjadi? 58 hari setelah Rasulullah itu dilahirkan oleh ibundanya Dewi Ami. Oke, ini sejarah sedikit karena banyak anak-anak supaya dapat mengingatkan kembali. Lalu kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, lalu pertama kali yang menyusui itu adalah Suwaibah Aslamiyah, mantan budaknya Abu Lahab yang kemudian dimerdekakan karena berkenan memberi air susunya kepada baginda Rasul. Lalu kemudian ibundanya dari Aminah sempat pula menyusui Nabi Muhammad 5 atau 7 hari saja dalam riwayat itu. Lalu kemudian dilanjutkan disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, sampai berlangsung umur 6 tahun. Dalam umur 5 tahun ada satu kejadian, Bapak Ibu. Kejadian di mana ketika Muhammad kecil sedang bermain-main dengan temannya bernama Dhamrah, anaknya Halimatus Sa'diyah. Tiba-tiba Nabi Muhammad didatangi 4 orang yang tubuhnya besar-besar. Yang kemudian tidak lain sesungguhnya bukan manusia yang menangkap Muhammad, tapi 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Apa yang dilakukan? Muhammad kecil itu dibawa terbang kemudian menuju pinggiran sumur Zam-Zam. Untuk apa? Untuk diadakan pembedahan. Hati beliau ini dadanya dibedah, lalu kemudian hatinya dicuci bersih, ya, agar kotoran-kotoran sifat-sifat yang tidak jelek, sifat-sifat yang tidak baik dikeluarkan, lalu dipenuhi tamlahul hikmah. Kejadian itu terjadi ketika Rasulullah umur 5 tahun. Kemudian Dhamrah, anaknya Halimah, lapor kepada Halimatus Sa'diyah bahwa Muhammad dibawa orang ke sini semua. Dicarinya dari pagi sampai sore, tidak ketemu, hingga menjelang maghrib tiba-tiba Muhammad muncul dari tempat yang tadi beliau ditangkap oleh malaikat itu dalam keadaan utuh, tidak ada bekas gahannya, tidak ada. Lalu atas kejadian itulah Halimatus Sa'diyah merasa menyesal dan takut kalau terjadi hal yang serupa. Lalu kemudian pengasuhannya diserahkan kepada ibundanya bernama Siti Ami pada umur 5 tahun menjelang 6 tahun. Hanya kurang lebih 2 bulan diasuh oleh ibundanya Siti Aminah, lalu dibawalah jalan-jalan berziarah ke keluarga ibunya yang ada di Madinah. Terus kemudian bisa dibayangkan, ya, dulu seperti apa Pak ya? Kalau sekarang aja masih kelihatan tandusnya seperti itu. Kalau dulu bagaimana kendaraannya? Tentu jalan kaki, kan begitu. Tapi alhamdulillah bi'idznillah sampailah ke keluarga ibundanya, persisnya di daerah Akid hingga meninggal dulu. Nah, jadi saya sedikit cerita dulu, belum menyampaikan hikmah, cerita dulu. Jadi umur berapa Rasulullah sudah posisi yatim piatu? Kalau yatimnya dulu ketika Rasulullah berada di kandungan umur 6 bulan, bapaknya meninggal dunia. Oke, ketika pulang dari berdagang dari Syam, ibundanya meninggal ketika Rasulullah berumur 6 tahun. Bisa dibayangkan kayak apa? Lalu kemudian kayak apa susahnya? Lalu kemudian apa yang terjadi? Pengasuhannya diambil alih oleh kakeknya Abdul Muthalib. Hanya 2 tahun saja, karena setelah itu Abdul Muthalib kakeknya wafat.
Lalu setelah wafat pengasuhan bin Ali oleh pamannya Abu Thalib sampailah sampai dewasa hingga sampai pada usia 25 tahun. Langsung saja Pak ya, sebelumnya banyak kejadian, tapi usia 25 tahun lalu oleh pamannya, karena Siti Khadijah itu perempuan saudagar kaya raya, keturunan Sayyid ya, artinya keturunan ningrat, melamar kepada pamannya Abu Thalib untuk berkenan Muhammad bisa menikahi. Lalu kemudian diterima lamaran itu, terjadilah pernikahan. Pada saat itu Nabi Muhammad berumur 25 tahun dan Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun, posisi janda 2 kali, anaknya 3. Awas ya Pak ya. Pada waktu Rasulullah menikahi Khadijah, itu Khadijah sudah janda 2 kali, anaknya 3. Suami pertama menikah dengan Atik Al-Makhzumi, punya anak 1 namanya Hindun. Baru meninggal dunia, menikah kembali dengan Nabasi bin Zurarah, punya anak 2. Oke. Lalu setelah menikah dengan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai anak 6 dari Siti Khadijah. 2 laki-laki, 4 perempuan. 2 laki-laki, yang pertama namanya Qasim, yang kedua namanya Abdullah. Kalau perempuannya Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Jadi anaknya Rasulullah dari Sayyidah Khadijah ada berapa? 6. Awas, 6 ya. Sepanjang menikah dengan Khadijah, Rasulullah istrinya ya 1 kok. Awas Pak ya. Istrinya 1 itulah sampai kemudian Allah mewafatkan Siti Khadijah. Nah, baru setelah wafat Rasulullah disuruh untuk menikah ya kan. Tapi semuanya perintah Rasulullah. Sampai kurang lebih berapa istrinya Pak? Halo? 9, masih kurang. Berapa? 13. Nah, ayo kita buktikan berapa istrinya. Ada yang pernah mengaji Aqidatul Awam? Ayo, coba dihitung ya. Nih, istri-istrinya Rasulullah. Aisyatun wa Khafsatun wa Sauda, Sofiyatun, Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah, lil mu'minina ummahatil mardiyah. 9 ditambah Ummu Salamah 10, ditambah Mariatul Qibtiyah menjadi 11. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak terutama, kalau mau nambah istri, tunggu istri yang pertama mati dulu, meninggal ya. Ini istrinya masih muda, mau nambah terus lainnya ini. Nah, jadi Rasulullah itu monogami, ya. Rasulullah itu menikah bukan kehendaknya sendiri. Ada perintah langsung Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Nah, tadi dari Siti Khadijah berapa anaknya Rasulullah? Nah, kemudian dari 11 istrinya Rasulullah hanya ditambah 1 lagi, yaitu namanya Ibrahim dari Mariatul Qibtiyah. Jadi jumlahnya putra putrinya Rasulullah itu ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Anak laki-lakinya Rasulullah semuanya wafat dalam keadaan masih kecil. Tidak ada yang sempat menikah, tidak. Silakan kita cari dalam
Ya, sejarah nggak ada, tidak ada yang meninggal. Jadi anak-anak Rasulullah itu yang laki-laki meninggal semua dalam usia masih kecil-kecil. Nah, dari 4 anaknya Rasulullah, putrinya Rasulullah itu pun berarti dari siapa tadi? Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Hanya dari Fatimah. Hanya dari Fatimah. Dari Fatimah itu yang terkenal Hasan dan Husain. Anaknya itu ada 4. Yang terkenal Hasan dan Husain. Bisa dipaham? Nah, jadi kalau kita konsekuen bahwa nasab itu dari jalur laki-laki, sesungguhnya sudah terputus. Kalau dari jalur laki-laki, coba ditanya, kamu anaknya siapa? Misalkan, pasti sebutkan bapak. Nah, itu sesungguhnya bukan tiada maksud. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja. Bahkan dulu Rasulullah itu diejek oleh para pembencinya, diejek bahwa tidak punya keturunan. Itulah, coba kita lihat di dalam asbabun nuzulnya surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rasulullah itu diejek, abtar, gak punya keturunan karena mati semua. Itu memang sengaja. Hikmahnya kenapa Allah mewafatkan putra-putranya yang Rasulullah yang masih kecil? Sebab kelak di kemudian hari supaya tidak ada lagi orang yang mengaku-ngaku, yang membangga-banggakan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Bapak Ibu, lanjut hikmah maulid ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau tadi saya cerita apa sih dasar dari maulid Nabi? Dasar dari maulid Nabi itu yang perlakuan Abu Lahab itu. Perlakuan Abu Lahab itu menunjukkan rasa kegembiraannya sehingga rela memerdekakan budaknya Suhaibah gara-gara berkenan atau mau menyusui ibunya. Itu bisa menjadi dalil. Dalil yang kedua, bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasul, kenapa engkau setiap hari Senin dan Kamis berpuasa? Apa jawabannya Rasulullah? Dzaka yaumun wulidtu fi. Hari Senin itu hari di mana saya dilahirkan. Oleh karena itu saya bersyukur kepada Allah melalui ibadah puasa. Jadi pada hakikatnya maulid Nabi itu juga dikerjakan oleh Rasulullah di setiap pekannya hari Senin melalui puasa. Jelas gitu ya? Lah, kalau tadi di dalam Al-Quran jelas-jelas katakanlah hai Muhammad, qul bi fadlillah, dengan anugerah Allah dan rahmat berupa dilahirkannya Rasulullah, maka bergembiralah. Kita ini disuruh bergembira. Maka maulid Nabi ini dalam rangka menjadi tauladan bagi kita, contoh konkret. Kalau kita ingin bahagia, ingin selamat dunia akhirat, contoh Rasulullah. Ibadahnya seperti itu, karakternya seperti itu, perlakuannya keluarga seperti itu. Banyak diceritakan di dalam kita lihat dalam ceramah-ceramahnya Rasulullah. Oke. Yang kedua, kenapa perlu bersyukur? Ya karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus di muka bumi ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Bahkan ada dalam hadis qudsi, walaupun hadis qudsi ini dipertentangkan oleh para pakar hadis, dari berurut selalu ada hadis qudsi bahwa ini laula kayak Muhammad sekiranya bukan kamu wahai Muhammad, saya tidak akan menciptakan alam semesta. Jadi Bapak Ibu, wujud
satu-satunya kita ada di muka bumi ini adanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu bersyukur. Selanjutnya, kenapa perlu kita bersyukur terhadap cahaya Islam seperti sekarang ini? Kenapa perlu bersyukur lagi? Karena Rasulullah maka kita menjadi terhormat. Karena kemuliaan Rasulullah kita dipuji-puji oleh Allah. Apa iya? Iya. Coba, apakah kita pernah membaca kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Siapa yang ngomong? Allah. Percaya? Kalau tidak percaya, Rasulullah sendiri juga bersabda, "Majalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa hafat 'alaihim malaikah wa ghasyiyatuhum rahmah wa nazalat 'alaihim sakinah wa dzakarallaha fi man indah." Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Qur'an, lalu mempelajari maknanya seperti sekarang ini. Illa hafat alaihul malaikat, melainkan malaikat akan menaungi kita, melindungi kita. Wala salat alaihim sakinah, kita oleh Allah yang diberikan ketenangan. Ya, halo Doraemon. Itu sudah dikasih makanan, ya kan? Kan baru tanya banyak nanti. Baru kepikiran lagi. Wala salat alaihim wa ghasyiyatuhum rahmah. Rahmat Allah itu, rahmat Allah itu meliputi kita semua yang hadir di sini. Yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah, nama kita dipuja dan disambut, disebut-sebut di hadapan para malaikat. Amin. Ya Rabbal. Itu artinya Namanya Baim. Ini dari mana ini? Dari mana? Dari Binai. Binai. Oh, luar biasa. Dari mana nih? Dari mana? Jalan Binjai. Oh, Jalan Binjai. Mantul. kita sudah dicapai yang penting matinya wala tamutuna yang penting ini membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keistimewaan Nabi Muhammad yang lain, nama Nabi Muhammad itu disejajarkan dengan nama Allah Al-Jil. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah di surga, ketika Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah air dibentuk sedemikian rupa, lalu kemudian ditiupkannya roh, lalu kemudian setelah itu disuruh berdiri setelah menenangkan apa yang pertama kali dilihat oleh Nabi Adam. Ada tulisan di dalam surga itu, ada tulisan Miftahul Jannah la ilaha illallah. Miftahul Jannah la Muhammadur Rasulullah.
terdekat apa mungkin namanya disejarahkan? Coba. Bisa mungkin biasanya sudah ada yang maksudnya. Ya, apa namanya? Istri ada 25 yang Adam ya, Adamun, Idris, Nuh, Tuba itu ya. Nah, dari sekian jumlah nabi dan rasul yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad itu nabi terakhir, tapi adalah orang yang diberikan keistimewaan akan masuk surga pertama kali, termasuk umatnya. Amin. Nahnul akhirun as-sabiquna yaumil qiyamah. Kita ini umat terakhir, tapi kelak Muhammad dan umatnya akan masuk surga terlebih dahulu, sedang umat-umat yang lain nanti mengekor dari belakang. Bapak Ibu, jelas Bapak Ibu ya? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sedemikian istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah, lalu kita ini harus seperti apa? Perlakuan kita ini kepada Nabi Muhammad itu harus seperti apa? Apakah cukup mengenal itu saja? Ataukah cukup sholawatan saja, tidak perlu sholat misalnya, ya kan? Jawabannya tidak lain. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad, pertama kali kita wajib memiliki rasa gembira atas kelahiran Rasulullah. Wajib memiliki rasa gembira, wajib memiliki rasa cinta, wajib memiliki rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sendiri begini, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini kata Allah, jika kalian mengaku, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, maka ikutilah, cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita mencintai Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kalian. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah, pasti Allah akan mencintai kita. Amin. Tapi Pak, cintanya kepada Rasulullah tidak boleh setengah-setengah. Cinta kepada Rasulullah harus melebihi cinta kita kepada yang lainnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang sehingga saya, kata Rasulullah, lebih ia cintai, melebihi cintanya dia kepada kedua orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada manusia selainnya. Apa? Halo? Yang kedua, kita wajib memiliki rasa cinta yang cintanya harus melebihi cinta kita kepada yang lain. Itu kalau kita ingin imannya sempurna. Nah, perlakuan kita kepada Rasulullah bagaimana?
Balladzina amanu, pertama kita wajib mengimani apa saja yang datangnya dari Rasulullah adalah benar dan wajib kita imani. Karena yang datang dari Rasulullah selain Al-Quran adalah hadis, walaupun hadis itu juga perlakuannya sama. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hanya bedanya kalau Al-Quran lafdhan wa maknan dari Allah, tapi kalau hadis itu redaksinya, pengertiannya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad. Jelas Bapak ini? Apa kewajiban kita? Beriman kepada Nabi Muhammad. Pertama, walladzina amanu bihi. Lalu kemudian wa'azzaruhu, memuliakan. Bagaimana cara memuliakan Rasulullah? Ya kita mengamalkan tuntunannya. Mengamalkan apa? Mengamalkan perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya bagaimana perlakuan Rasulullah kepada, misalkan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Rasulullah itu memiliki sifat sangat pemalu, melebihi malunya gadis pilihan. Kan? Syadidal haya'i wat tawadhu. Tapi Rasulullah juga sangat rendah hati, bukan rendah diri. Yakhsifu na'lahu, Rasulullah berkenan membetulkan sandal yang rusak. Yakhsifu na'lahu wa yarfa'u thawbahu, berkenan menjahit dondomi baju yang menjahit baju yang sobek. Wa yarfa'u thawbahu wa yahluku syatahu, berkenan mau minum susu, Bang, berkenan apa namanya, memperah sendiri ini, Pak. Kita ini mau minum kopi, ributnya bukan main ya. Istri dipanggil-panggil. Rasulullah ini gak banyak cincong, mau minum susu berkenan memeras dari sapi. Kita mau minum kopi aja semuanya dipanggilin, ya kan? Padahal ibunya lagi sibuk. Nah ini contoh. Wa yasiru bi khidmati ahlihi, Rasulullah sangat-sangat memberikan pelayanan, khidmat kepada keluarganya. Tidak jarang Rasulullah itu memasak masakannya keluar sendiri. Tidak jarang Rasulullah mencucikan baju sendiri. Tidak jarang. Itu sifat-sifat yang perlu kita tiru. Jelas Bapak Ibu ya? Ya, terutama bapak-bapak lah. Secara hukum fikih juga demikian, Pak ya. Kewajiban istri itu taat dan patuh kepada suami. Kewajibannya laki-laki memberi nafkah lahir dan batin, termasuk nyuci, termasuk masak. Aslinya secara hukum fikih kewajibannya bapak. Jadi kalau ibu-ibunya sudah mau bersusah payah membantu memasakkan masakan kita, mencucikan baju kita, berterima kasihlah Pak. Terima kasih. Jangan kalau semuanya saya, nanti bagaimana saya nggak bisa kerja, waktunya habis. Itulah berbagi tugas dengan istri. Alasannya, nah, ini saya sebagai suami memerintahkan kamu bikin kopi, misalkan, wajib, misalkan. Ya, jangan mentang-mentang kita ini pemimpin begitu. Ya, pokoknya komunikasilah yang baik, ya, aturlah bagi tugas supaya semuanya berjalan. Nah ini. Yang kedua, wa'azzar, memuliakan itu dengan mengamalkan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nasaruhu, yang ketiga
wajib menolong Rasulullah. Bagaimana? Meneruskan dakwahnya seperti ini, meneruskan dakwahnya seperti ini, Bapak ya. Nah, ini Pak, kalau kita meneruskan dakwahnya baginda Rasul Muhammad SAW, kalau niatnya lurus lillahi ta'ala, itu ya, itu ada jaminan, yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah akan menolong juga, intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kita menolong Allah, menolong dakwah Allah, Allah akan menolongmu wa yuthabbit aqdamakum, dan akan menetapkan kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai wujud rasa syukur kita, terima kasih kita jangan lupa dengan Rasulullah. Bagaimana caranya? Paling tidak sholawatnya jangan putus. Jelas nih Pak ya? Karena tanda cinta itu biasanya banyak menyebut nama Pak ya. Kata pepatah Arab, man ahabba syai'an kasura dzikruh. Kalau orang itu lagi cinta, lagi kesengsem, lagi gandrung dengan seseorang, pasti banyak menyebut namanya. Itu tanda kalau kita cinta Rasulullah, berbanyak membaca sholawat. Karena bacaan sholawat itu Pak, dibaca kayak apa saja modelnya, bagaimana caranya, dalam keadaan bagaimanapun, tetap akan diterima sebagai amal ibadah. Bahkan man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asyra. Kalau kita membaca sholawat sekali akan dibalas 10 kali. Kalau 100 berarti dibalas berapa? 10.000. Kalau 1.000 dibalas berapa? 10.000. Terus sampai ada dalam hadis, tidak mamin abdin yusallimu alayya, tidaklah seorang hamba yang memberi salam, yang mengucapkan sholawat kepadaku, melainkan Allah akan sampaikan sholawat itu kepadaku, lalu saya sendiri yang akan menjawab salam itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Jaminannya apa kalau bacaan sholawatnya banyak? Bacaan sholawatnya banyak itu terakhir kita akan memperoleh syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ayo kita bersolawat sedikit ya. Ayo bisa dibantu deh. Ayo. Pakai maulaya sholli alaihi. Mari kita sholawatan dulu ya. Supaya nggak tegang lah. Ini berapa jam lagi? 2 jam lagi. Oke. Maulaya sholli wa sallim daiman Ya Rabbi bil Mustafa
Halo Bapak Ibu, saya mau bertanya, siapa yang menyuruh kita bersolawat? Halo Bapak Ibu, sesungguhnya siapa yang menyuruh kita bersolawat? Jawabannya siapa? Yang menyuruh kita bersolawat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafal lu ayatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu bersolawatlah alaihi kepada Nabi, wasallimu dan bertaslim. Artinya kalau kita bersolawat berarti kita sedang apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Pak ya? Kalau kita bersolawat berarti kita sedang melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, bersolawat itu melepaskan diri kita dari sifat kikir, sifat bakhil, sifat medit, alias kuciran gurine ya. Sebab Rasulullah ngendika al-bakhilu man dzikirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang kikir, yang pelit itu adalah orang yang ketika disebut namaku tapi dia tidak berkenan membaca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Artinya dengan bersolawat berarti melepaskan diri kita dari sifat kikir. Yang ketiga, dengan bersolawat kita mengharapkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkeinginan supaya kelak masuk surga bersama Rasulullah. Inna awlan nasi bi indallahi yaumil qiyamah ahsanu alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisiku kelak adalah orang yang paling banyak membaca. Halo Bu, sudah berapa manfaatnya sholawat? 3 ya? Halo. Pertama, kalau kita bersolawat berarti kita mengikuti perintah Allah. Kalau kita bersolawat berarti melepaskan diri dari sifat kikir. Yang ketiga, mengharap syafaatnya Rasulullah, syafaati yaumil qiyamah li ahli kabair min ummati. Yang keempat, dengan kita bersolawat, kata Rasulullah, aksiru as-sholata alayya fa inna sholatakum alayya maghfiratan lidunubikum. Bacaan sholawat itu sebagai sarana untuk menghapus dosa dosa kita banyak sholawatan. Selain istighfar, sholawatan. Jelas Bapak Ibu? Maghfiratan lidunubikum watlubuli ad-darajata wal wasilah. Carilah ad-darajah wal wasilah. Fa inna ad-darajata wal wasilah hiya syafa'atan lakum, karena darajah dan wasilah ini adalah syafaatnya Rasulullah bagi kita semua. Amin. Amin. Aksiru as-sholata alayya fa innaha takshiful dhunub. Ibu, Bapak, bacaan sholawat itu takshiful dhunub, menghilangkan apa? Sumpah. Kalau sekarang itu apa? Galau. Nah ini anak-anak muda yang sering galau itu jelas bukan sholawatnya. Karena sholawat itu takshiful humum, menghilangkan kegalauan, ya, wal humum, menghilangkan prihatin, wal kurub, menghilangkan kesusahan, wa taksurul arzak,
memperbanyak rezeki. Nah nih, kalau kita ini jualan usaha, sepi terus jalan, gak usah dipikirin, dibuka saja sambil sholawatan, insya Allah rame berkah. Jelas ya? Sholawatan termasuk kok suwe menurut anak-anak sholawatan selain istighfar. Fa'innaha takshiful humum wal qurub wa taqturul arzaq wa taqdil hajat. Nih, manfaatnya sholawat dapat mengantarkan hajat kita ini cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, itu. Lalu hikmah Maulid Nabi yang kedua. Tadi hikmahnya, kenapa kita melakukan Maulid Nabi? Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, atas kelahirannya Rasulullah. Yang kedua hikmah Maulid itu apa? Agar kita bisa mentauladani Rasulullah, mencontoh pribadi Rasulullah. Yang ketiga, agar menumbuhkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada ruginya kalau cinta Rasulullah. Cinta dengan artis belum tentu Anda dikasih ya uang, tapi kalau cinta Rasulullah pasti selamat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, yuhsyarun nas ala man ahabba. Manusia itu kelak akan dikumpulkan oleh Allah bersama para kekasihnya. Kalau kekasih kita Nabi Muhammad, berarti kita akan dikumpulkan di mana, Pak? Di surga. Amin ya rabbal alamin. Itu untuk menumbuhkan kembali kecintaan dia kepada Rasulullah. Lalu yang keempat, hikmah maulidnya. Hikmah maulid ini sebagai sarana, sebagai media dakwah. Dengan kita mengadakan maulid Nabi, kita menjadi mendengar, oh ternyata begitu ya sifatnya Rasulullah, oh begitu ya ajarannya Rasulullah. Jelas Pak ya? Sebagai sarana atau media dakwah. Media dakwah. Jadi saya tanya Pak, acara seperti ini menurut Bapak atau Ibu baik apa jelek? Halo, baik apa jelek? Baiknya di mana Pak? Jawab. Satu, kita berada di majlis yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran, mempelajari ayat demi ayat. Itu loh jawabannya. Perintah menuntut ilmu itu siapa yang memerintahkan? Allah. Waktunya khusus atau bebas? Bebas. Jadi kalau kita pergi maulid Nabi tujuannya mau thalibul ilmi, boleh tidak? Boleh, angsal boten. Angsal banget. Thalibul ilmi. Yang kedua, ada nggak unsur silaturahimnya? Yo ada. Sampai kabeh orang pernah ketemu aku, lah saya ketemu di. Jadi kenal ini orang kenal saya ini. Kenal. Silaturahim man ahabba ayyub satafi rizqi. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya mau ingin dilapangkan, wa ayyul sarofi asari, umurnya dipanjangkan, variasin rohimah. Silaturahim itu ada waktunya enggak? Bebas enggak? Bebas. Jelas? Oke. Dalam acara ini ada sedekahnya enggak? Perintah sedekah itu khusus waktunya atau bebas? Yang memerintahkan siapa? Oh, ada tiga ya Pak ya? Sudah ada tiga. Sudah ada tiga. Terus apa lagi Pak? Halo. Ayo, halo. Supaya paham. Oh ternyata acara ini bukan bid'ah.
Karena kalau bid'ah itu pengertiannya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, atau man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Sesuatu hal yang baru dalam urusan agama. Urusan begini urusan agama enggak? Bukan. Urusan begini urusan interaksi sosial yang disisipi nilai-nilai ada. Kalau urusan agama itu apa? Urusan agama itu seperti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang duduk-duduk di suatu senja di masjid, duduk-duduk bersama sahabat, tiba-tiba datanglah seorang yang berpakaian serba putih, tidak diketahui dari mana datangnya, tiba-tiba ujuk-ujuk ada di situ, fa'asna dan tahu, lalu mensejajarkan dengkulnya, lututnya dengan bahunya Rasulullah, lalu bertanya, mal Islam? Lalu Rasulullah menjawab, antashhada an la ilaha illallah. Terus apa itu Islam? Dijawab bla 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 bla. Setelah dijawab, yang tanya lagi ngomong sodakta, benar. Lalu ditanya lagi Rasulullah, mal iman? Antu'mina billahi wa malaikatihi. Nabi Muhammad menjawab, apa itu iman? Antu'mina billahi wa malaikatihi. Ya. Setelah dijawab, orang yang bertanya sodakta. Lalu yang ketiga, mal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Setelah dijawab sodakta, lalu bertanya tentang mata saat. Nah, 2 hari sesudah kejadian itu, Rasulullah bertanya dengan Umar. Pada waktu itu ada Umar dan Abu Bakar. Ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, tahukah gerangan siapa yang kemarin bertanya dengan saya? Setelah saya jawab, dia membenarkan. Apa jawabannya Umar? Saya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya saya tidak tahu. Akhirnya Rasulullah menjawab. Apa jawabannya Rasulullah? Hada Jibril ja'akum yu'allimukum ad-din. Kemarin itu yang datang adalah Jibril, sengaja datang kepada kalian, ingin mengajari kalian tentang agama. Jadi agama itu nambahi rukun Islam yang tadinya 5 menjadi 6, nambahi rukun iman yang 6 jadi 7, misalkan gawe-gawe sholat yang tadinya 4 rakaat jadi 7 misalnya, ya kan? Itulah bid'ah. Kalau dalam urusan interaksi sosial, hadis yang kita pakai itu adalah ma'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Sesuatu yang dipandang baik oleh kebanyakan orang Islam, maka dipandang baik oleh Allah. Saya tanya, kegiatan seperti ini baik atau jelek? Kalau baik diteruskan atau ditinggalkan? Diteruskan. Kalau ada ngomong bid'ah bagaimana? Antemi, yo jodoh kelas. Nggak usah diantemi, cuekin aja. Kalau tidak ya dikasih pengertian. Jelas ya? Jelas loh, ada silaturahimnya, ada sedekahnya, ada taklimnya, ada lagi apa? Ada sholawatannya, banyaknya. Aduh. Nah, sudah yakin Pak ya? Alhamdulillah, saya berkeyakinan perayaan Maulid Nabi ini hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya mubah, sama dengan kita ulang tahun kelahiran kita, boleh nggak? Boleh saja, paham ya? Tapi kalau disisipi nilai atau disisipi niatan yang baik, bisa meningkat menjadi sunnah, bahkan wajib. Kaya nikah, hukum nikah itu awalnya mubah, bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bisa. Maka seperti ini jangan ditinggalkan sebagai sarana untuk berdakwah. Jelas Pak ya? Mengumpulkan manusia ini agak susah, tapi dengan momentum seperti ini menjadi mudah. Akhirnya yang tukang-tukang ini apa maulid,
panggil kemana-mana, perekonomian menjadi jalan, ya kan? Juga 7 bila mana terus setiap hari ya, setiap hari enak. Oke Bapak Ibu ya, barangkali mungkin itu sudah jam 10, artinya sudah 1 jam lebih. Saya akhiri cukup sekian saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mengingatkan kembali ya akan sejarah Rasulullah dan menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la ilaha illa anta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. جعلنا الله واياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورفعته. اللهم بهذا النبي الكريم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتكفي زمرته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا غني يا حميد يا مجيب يا معيد يا رحيم يا ودود. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك. ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها ويسر أمورنا واصلح صدورنا واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة بحرمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أحبب لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kepada Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Soleh SHI kami haturkan terima kasih. Semoga yang beliau sampaikan tadi bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, dengan usainya ceramah agama dan pembacaan doa itu tadi, maka usailah sudah acara kita pada malam hari ini. Atas nama panitia penyelenggaraan, sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan peringatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Begitu juga saya selaku pembawa acara pada malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada ucapan, tingkah laku dan yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, mari kita saksikan persembahan dari grup Hadroh Subhanul Waqton. Akhir kata, walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kata. Ya, ambil aja Bu.
Minta aja, tante minta aja. Ibu-ibu tenang, tenang ibu-ibu. Harap kondusif, tenang. Harap kondusif, tenang. Ini adik-adik santri Darul Aska ya. Assalamualaikum. Dadah Tante Agung, dadah. Dadah Tante Agung, dadah.
Yang